Environment Day 2022 celebration to all. Esteemed Chief Guest Padma Shri Sem Tulsi Gowda, Honorable Special Invitees Dr. Y.K. Dinesh Kumar, Deputy Conservator of Forest, Karnataka Forest Government, Forest Department, and Distinguished Resource Person Shri M. Dinesh Naik, Biodiversity Expert, Honorable Shri M. Venkatesh, Managing Director, Shri Sanjay Varma, Director Refinery, Shri B.H.V. Prasad, Executive Director Projects, Shri S.P. Kamath, Executive Director Refinery, and other dignitaries, and my dear eminent colleagues. Of the World Environment Day in 1974, and from then on, the commemoration of the World Environment Day has become a platform to create consciousness on the world environmental issues we are facing on a global scale. It also turned out to be a chance to everyone to rethink the ways in which they are exploiting the environment we are part of. World Environment Day 2022 is hosted by the Government of Sweden in partnership with the UN Environment Program, that is UNEP. Our special invitee, Shri K. Kirti Kumar, Environment Officer, Karnataka State Pollution Control Board, and other dignitaries. Prayer works wonders. Prayer should spring from the heart. Thinking of a supreme power beyond all human inadequacies is a kind of auto-suggestion. It is a process of talking with God with energy in order to achieve a purpose. So let us begin this inaugural ceremony by seeking the blessing of the Lord Almighty with a prayer song. I now request Mrs. Divya to grace the occasion for the invocation. Pranamya Shirasa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhaktavasam Smari Nityam Ayuh Kamata Siddhaye Pratamam Vakratundancha Ekadantam Dvitiyakam Tritiyam Krishna Pingastam Gajavatram Chaturkakam Lambodaram Panchamancha Sastam Vikatamivacha Saptamam Vignarajendra Dhumravarnam Tatastamam. Last 2 years, in 2020 and 21, we could not celebrate World Environment Day due to COVID pandemic. This year, we are celebrating World Environment Day on June 4th. I feel very happy about that. It gives me a great pleasure to welcome you all to the World Environment Day 2022 celebrations. First of all, I heartily welcome our Managing Director, Shri M. Venkatesh. He is always insist and support the entire MRPL team to carry out the refinery operations with beyond the compliance requirement. May I request ED Refinery, Shri Shyam Kamath, to welcome him with a green bouquet. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಜೀವಪೋಷಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯರ್ಥ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಸಡ್ಡೆ ವಿಲೇವಾರಿ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಹನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತೇವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. Shri H.C. Satyanarayana, GGM TS to administrate pledge in Hindi. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम संकल्प करते हैं कि प्रकृति और उसके जीवनदायिनी और जीवनदायी संसाधनों की रक्षा करेंगे। ऊर्जा और जल संसाधनों की व्यर्थ उपयोग से बचेंगे। हमारे घरों, कार्यक्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति बनाए रखेंगे। Let us pledge on the occasion of World Environment Day to protect nature and its life-giving and life-sustaining resources, to avoid wasteful use of energy and water resources, to maintain sanitary and clean conditions around our homes, workplaces, and public places. Today we have with us eminent guest Dr. Y.K. Dinesh Kumar, Deputy Conservator of Forest, Karnataka Department. I request you to share your experience, sir. MRPL I cannot expect a better day of this day. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ MRPLಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ತುಳಸಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಅಮ್ಮ ಅವರು. ನಾನು ಅಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ಅಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದು MRPL ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ಸೇವೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಅದು ನೀವು ಪರಿಸರವನ್ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನರ್ಸರಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗುತ್ತೋ
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಬೀಜ ಯಾವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬೀಜ ಯಾವ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮಗುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಂಥ ತಾಯಿಯವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸೇವೆ, ಮೊದಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನರ್ಸರಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನರ್ಸರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಏನೇ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮೂಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವ್ರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳೋದು ಸಾಲದು. ಅದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನಿಗಳೇ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು MRPL ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ 2011 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So since from my probationary period, I have seen this institution as a very responsible, I really admire this highly responsible organizations. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು 11ಇಂದನೂ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ. ಆದರೆ MRPL ಹಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾಳಜಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ MRPL ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಏನೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ MRPL ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ MRPL ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I request Mr. Kirti Kumar to address the gathering. ನಾವು 1972 we have started to that World Environment Day started ಮಾಡಿದ್ವಿ. But the purpose of that environment is the product that the major threat is only that pollution and exploitation of that natural resources. So ಏಕೆ ಇದು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? 72 ಇಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ 1974 ಬಂತು. ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ 1981 ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ಬಂತು? ಸೊ ಮುಂಚೆ ಈ ಪರಿಸರ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5th ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಮುಂಚೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಟ್ ಎನಿ ಡೇ. It's a festival for us, especially for that pollution control board as well as for that industries. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ PCB ಇದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ವೆಹಿಕಲರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ದೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ದ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಟ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ಆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1986 ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಯಮಗಳು ಬಂತು.
ಏನು ಬಂತು, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಇ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು, ನದಿಗೆ ಸೇರೋದು, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇವತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾಡಲ್ ದಟ್ ಅವ್ರ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. And every year that MRPL conduct that programs, and they are doing that drawing competition and other programs, and they distribute the prizes. It's a very good encouragement. And the thing is, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಗರಿಕರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಎನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಅತ್ತಿ ಮರ ಕಾಮನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 365 ದಿವಸ ಹಣ್ಣಾಗುದು ಮರದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮರಗಳು ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅತ್ತಿ ಮರವನ್ನು ನಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತುಳಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಮರವನ್ನು ನಟ್ಟುವೆ. ಆ ಮರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಅತ್ತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು? ಬಂದ ಮಳೆಗೆ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಡಿಕೇರಿಯೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸೌದು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮರ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೈಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಡ ಕೊರವ ಕೀಟ ಅಂತ ಉಂಟು, ಸ್ಟೆಂಬೋರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಡ ಕೊರವ ಕೀಟದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಸಾಯ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮದ್ದು ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ನವರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮರ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ, ಮಿಡತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಕಾಂಡ ಕೊಡೋ ಕೀಟವನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಅದು ಬದುಕ್ತದೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಉಂಟು, ಅದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗುಡು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬದುಕ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್ ಟ್ರೀ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಂಪಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶದ ಮರಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ತರಲೇಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ 15 ದಿವಸ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಇವರದ್ದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಾಜೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರಗಳೇ ಆನೆಗಳು ಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆನೆ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ ಕಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೀಚ ಜನರು. ನೀಚರಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಿಂದ 3 ಎಲೆಯದೊಂದು ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಪುರೇರಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಅಳಸಂಡೆ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಎಲೆ ಹಾಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮರ ಸಾಯ್ತದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಕುಂಟಾಲ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂತ ನೀಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡು ಸಮೇತ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೆಲಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ತಿಮ್ಮರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು. ತಿಮ್ಮೆರೆಯ ಎಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು, ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ದಂಟು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಆದ್ರಿಂದ ತಲೆ ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೇನ್ಸ್ಗಳು, ನರಗಳು ಆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಫಿಟರ್ಗಳಿಂದ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು 48 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಹಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ದಂಟನ್ನು ಸಮೇತ ತಿನ್ನಬೇಕು 48 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಶೀತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆದರುದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಚಮಚ ಅಥವಾ 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಶೀತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು. ಆ ನೆನಪು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಏನು ಅಂಗಡಿ, ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುದು ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಾರಸ್ವತ ಅರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಿಮ್ಮರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಲಿತೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಕೂಡಲೇ ಬರೀತೀರಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದಿನಾಲು 48 ದಿವಸ ಕಾಲ ಹಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Thank you, sir, for your thought-provoking and inspirational address. Now I request Shri Sanjay Verma, Director Refinery, to address the gathering. World Environment Day, as everybody knows, has been celebrated on 5th of June every year. This year also, 5th of June, we are celebrating World Environment Day. 50 years back, it was started at Sweden with the same logo, Only One Earth. I am sure that after 50 years also, probably Sweden will again host World Environment Day with the same theme, Only One Earth. There is no substitute of this Earth. Okay, our mother planet, Mother Earth, is the one which gives us everything. So this is, I am just trying to say that because 50 years before we started that we have only one Earth, probably 50 years later also we'll not discover any other Earth to, survive. So Earth, Mother Earth is very, very important for us. The Earth gives us whatever basic necessities are needed for our survival of the other creatures, and maintain the ecological balance in our planet. It is our endeavor that we should, focus on how do we promote sustainable development, how do we, look forward for our living styles, so that our sustainable efforts towards this environment and sustainable development remains in harmony with the nature. Mother Earth does not differentiate between a wealthy nation or a backward country, disciplined country or a undisciplined country. If China is polluting CO2 emissions, it is not China who is getting affected, it is the entire globe which is affecting. If overall mean sea level is rising, it is not Jakarta in Indonesia is getting submerged. Somewhere in the Italy also the low-lying area will get submerged. The threat is to the cities of Mumbai and Mangalore as well. Basically what I am trying to say is that the sustainable development is boundaryless. As a world, if we are not able to mind our operations or our development, the impact will be felt across the world, and we as Indian, we are not to be spared with this. So that is the very important aspect which we should note, that it is a boundaryless phenomena. Somebody else does the pollution, the other country suffers. In our Indian culture, we have a tremendous respect towards Panchabhuta. Now it's time for felicitation of our chief guest, Padma Shri Sem Tulsi Gowda. I request Mrs. Ashwini to give a brief introduction of our chief guest. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಸೌದೆ ತರುತ್ತಿದ್ದ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಅವರು ಇಂದು ಕಾಡನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 30,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಕಾಡು ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಇವರು ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು
ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರು ಮರ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಮರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ಒಡನಾಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಅರಣ್ಯದ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ವೃಕ್ಷದೇವಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 1986ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವೃಕ್ಷ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1999ರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಎಲೆಮರಿಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿಗೌಡ ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಅನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ಗಿಡ ನೆಡೋದು, ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು 30-40 ಜಾತಿ ಗಿಡನಾದ್ರು ನಾನು ನೆಡ್ತೀನಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುಕ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶಾಲಿ ಹುಡುಗ್ರಗ ನೀವು ನೆಡಿ ನನ್ನಂಗೆಯ. ಈ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಶಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಡ ನೆಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬಳೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಡಿ. ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾಯ್ತಾರ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ನೀವು ನೆಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಬೇಕು ನನ್ನಂಗೆಯ. ನಾ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ಕಾಡು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಂದು. We are a model industry, I should say. We are proud to operate such a high intensity industry. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು LPG ಕುಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3.5-4 ಲಕ್ಷ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅವರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? The daily living of our lifestyle, cooking, if we don't have this gas, the forest would have been the next target to the population what we have. So we are serving the society at every step, including the production of polypropylene or plastics, medical needle, syringe, medical equipment, in fact implants, everything is made out of plastic. Plastic baggalu problem agirbodu, but definitely the plastic per se is not a problem. We are embarking on our expansion project now. We will be responsible. We will address all environmental issues and all recommendations and demonstrate to the society at large that how a responsible organization can progress the society together. World Environment Day 2022. We had organized few competitions and now it's time to upload them. Over to Mr. Santur Naskar, Manager HSC, for the prize distribution ceremony. Competitions for DPS MRPL school students and drawing competitions for neighboring village government school students. The basic objective of these programs was to promote environmental awareness among the masses and to inculcate the ethos of only one earth, which I believe we have successfully achieved. Before announcing the list of winners for various competitions, I would like to acknowledge all the participants who had participated in all these Environment Day competitions. Because of everyone's active participation and enthusiasm, today's World Environment Day event has become successful.
Thank you, Mr. Santu Naska. Hearty congratulations to all the participants and the winners. It's time for vote of thanks. I request Shri Jitendra Batala, Senior Manager HSC, to deliver the vote of thanks. We offer sincere thanks to our Managing Director, Shri M. Venkateshi, who spared time from his busy schedule to grace this occasion. We would like also express our gratitude towards media persons for covering this event and supporting the cause. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling a week ago. The required planning and bird eye view is detailed. We have fortunate enough to be backed up by a team of very proactive and dedicated staff. I am short of words for their involvement and their willingness to take the completion of the task and beyond their comfort zone. And special mention about the HSC head, Sri Sudarshan MS, for his being a catalyst and stimulating us to do our best. Thank you, one and all.